Good morning students. This is math session, higher secondary second year, chapter 7, applications of differential calculus. In this we are going to see derivative as rate of change. Derivative as rate of change. Rate of change means one variable is changing with respect to another variable. That is rate of change. அதை நம்ம என்னவாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெரிவேட்டிவ், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is, the derivative can also be used to determine the rate of change of one variable with respect to another. See, let us see some examples for that. A few examples are population growth rates. That is, இப்போ ஒவ்வொரு இயருக்கும் வந்து population வந்து increase ஆகிட்டே இருக்கும். That is, population growth with respect to years. Similarly, production rates, okay, water flow rates, velocity and acceleration. Velocity and acceleration with respect to time. So, ஒரு டைமை பொறுத்து எவ்வளவு தூரம் மூவ் பண்ணிருக்கு, அதோட ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளவு இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் with respect to another is called as rate of change. Suppose the function s of t, here s is the function name, t represents the function x in terms of t, that gives the position of an object as a function of time t. That is, ஒரு particular time tங்கிறப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து s of t ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. is called a position function. Okay, then it is denoted by s equal to f of t. Okay, that is xங்கிற function வந்து in terms of t ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. The velocity and the acceleration at time t is denoted by. So ஒரு பொசிஷன் இருந்ததுன்னா அதோட velocityயும் accelerationம் எப்படி denote பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். That is, velocity means v of t. So நம்ம ஏற்கனவே velocityக்கு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். The formula is rate of change of displacement. Okay, so இங்க rate of change of displacement with respect to time. So எவ்வளவு தூரம் மூவ் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கிறதுக்கு தான் velocity. So v of t எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா ds by dt ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். That is differentiation of s with respect to t. So அதே acceleration என்னன்னு படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா rate of change of velocity with respect to the time t. So a of t equal to dv by dt. Okay, so velocity என்ன இருந்ததோ அதை differentiation பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the acceleration. That is nothing but இங்க vங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து இந்த distance ஓட differentiation சொன்னோம். So அதோட next derivative, second order derivative தான் நம்ம acceleration சொல்றோம். So acceleration may be represented as first derivative of velocity ன்னு சொல்லலாம், அல்லது second derivative of the displacement அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, here we are having some remarks. First one is speed is equal to modulus of v of t. That is, velocity ஓட positive value தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா speed ன்னு சொல்லலாம். That is nothing but modulus of ds by dt. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா speed ஓட value எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, next one is when the particle is at rest. Rest அப்படின்னா எந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா then v of t is equal to 0. That is, velocity நால என்ன அப்படின்னா rate of change of displacement. ஒரு பொருள் இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு தூரத்துல மூவ் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறது தான் velocity. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா particle at rest ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா எந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து velocityயோட வேல்யூ வந்து 0வா இருக்கும். Okay, it's very important point. Next one is when the particle is moving forward. Forwardனா முன்னாடி போறது. முன்னாடி போச்சு அப்படின்னா velocity value is greater than 0. That is positive value. Next one is when the particle is moving backward. ஒரு particle வந்து back sideல வருது அப்படின்னா then velocity value is less than 0. So negative இருந்துச்சுன்னா அந்த particle வந்து backwardல மூவ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அதே இது velocity value வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த particle வந்து ஃபார்வர்டா மூவ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, when the particle changes direction, ஒரு particle வந்து கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி போகுது அடுத்து பின்னாடி வருது அப்படின்னா then v of t then changes its sign. So அந்த டைம்ல velocity வந்து அதோட சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஸோ ஒன்று பாசிட்டிவாக இருந்து நெகட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகலாம், அல்லது நெகட்டிவாக இருந்து பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகலாம். தட் இஸ் நம்ம சின்ன கிளாஸஸ்ல படிச்ச எக்ஸாம்பிள் தான். இங்கக்குள்ள ஒரு பால் இருக்கு, இங்கேருந்து இந்த ஒரு பால் வந்து மேலே போகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் போனதுக்கப்புறம் திருப்பி என்ன செய்யணும், அங்கேருந்து என்ன செஞ்சிடும்னா கீழே வந்துடும். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து போகிறது தான் ஃபார்வேர்டு, அங்கேருந்து இங்கே வர்றது தான் பேக்வேர்ட். ஓகே, ஸோ இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் வெலாசிட்டி வேல்யூஸ்லாம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இஃப் டிசி இஸ் த டைம் பாயிண்ட் between the 2 points T1 and T2. That is T1 ங்கிறது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ, டைம் வந்து பிகினிங்ல எப்படி இருக்கும், T2ங்கிறது ஃபைனல் வேல்யூ. இது பர்டிகுலரா அதுக்கு இடையில ஒரு டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பார்ட்டிகிள் இந்த பால் வந்து இங்கக்குள்ள இருக்கும் போது இதோட டைம் நம்ம T1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா, இந்த பால் வந்து மேல போயிட்டு ஃபைனலா இங்க கீழே வர்றப்ப இதோட டைம் வந்து நம்ம T2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு இடையில இந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு டைம் அங்க போய் ரீச் ஆயிருந்திருக்கும். தட் டைம் இஸ் டேக்கன் அஸ் டிசி. ஓகே, ஸோ இதுதான் அங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிசி இஸ் த டைம் பாயிண்ட் பிட்வீன் த டைம் பாயிண்ட்ஸ் T1 அண்ட் T2. இந்த T1க்கும் T2க்கும் இடையில அந்த டிசிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, where the particle changes direction. ஸோ இந்த டிசிங்கிற இடத்துல தான் வந்து பர்டிகுலரா அந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. தென் the total distance traveled from time T1 to time T2. that is இந்த T1ல இருந்து இந்த பால் வந்து இங்க போயிட்டு திருப்பி இப்படி கீழே வந்திருக்கா. ஸோ அப்புறம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அந்த பால் வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have one formula. That formula is modulus of S of T1. that is அந்த S of T1, S is the position function. ஸோ அது T1ல எவ்வளோ இருக்குமோ அதுக்கும் இந்த TCல இருக்கிற பொசிஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ்னா எது கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவோ அதுல இருந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணும். இங்க மாடுலஸ்ங்கிறதுனால so you have to consider the positive value. That is we are going to consider the difference between this. Okay, so that is the distance between this T1 and TC. அதே மாதிரி modulus of S of TC minus S of T2. ஸோ அதே மாதிரி இங்க இருந்து இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the total distance traveled from time T1 to T2. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ பர்டிகுலரா இப்போ ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து 0ல இருந்து 2 செகண்ட்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணுதுன்னா 1ல இருந்து 2 செகண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பர்டிகுலரா இந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க சம்ஸ்ல. how to thorough this formula. Let us see some example problems. See the example. Third sum in chapter 7. A person learned 100 words for an English test. ஒரு person வந்து 100 words வந்து English testக்காண்டி வந்து கத்துக்கிறாங்க. The number of words the person remembersனா ஞாபகத்துல வச்சுக்கிறாங்க in T days. T daysங்கிறது இங்க T டைம்ங்கிறது வந்து ஜெனரலா கொடுத்துருக்காங்க, டேஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. After learning is given by அதை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 100 வேர்ட்ஸ் கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா T டேஸ்ல வந்து எவ்வளோ வேர்ட்ஸை வந்து ரிமெம்பர் பண்ணியிருப்பாங்க, ஞாபகத்தில் வச்சிருப்பாங்கிறத ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் W of T. That is W is the function name. That is the number of words that the person remembers with respect to the days T. Okay, that is 100 into 1 minus 0.1 into T the whole square, where T is lies between 0 to 10. 10 days குள்ள இருக்கும்போது இதுதான் அந்த functions இருக்காங்க. The question is, what is the rate at which the person forgets the words 2 days after learning? ஸோ அப்படின்னா எவ்வளோ வார்த்தைங்க அவர் மறந்து போயிருந்திருப்பாங்க 2 நாள் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும். Yes, see the solution. Givenல அந்த person remember எவ்வளோ வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாங்கிறதுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இது. ஓகே, W of T equal to 100 into 1 minus 0.1 into T the whole square, where T is lies between 0 to 10. நமக்கு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் அட் விச்னு கேட்டிருக்காங்க. ரேட்னா சேஞ்ச் ஆகுறது.
ஸோ இந்த பர்சன் எவ்வளோ ரிமெம்பர் பண்ணியிருப்பாங்கங்கிறது இந்த டைம் டீங்கிறத பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹவ் டு டிஃபரன்ஷியேட் டு ஃபைண்ட் dw by dt. ஸோ இது ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னு தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் அட் விச்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரேட் அப்படின்னாலே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹவ் டு ஃபைண்ட் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் w with respect to t. That is nothing but d of w of t divided by dt. Here 100 இருக்கா. ஸோ நமக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த 100 அப்படியே வரும் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து நமக்கு இங்கக்குள்ள இருக்கிற பவர் 2 வந்து முன்னாடி வரும்போது ஃப்ரண்ட்ல வரும்போது 2ன்னு வந்திருக்கும். 1 மைனஸ் 0.1 இன்டூ டி. நெக்ஸ்ட் இங்கே பேஸ்ல இருக்கிறத நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா 1க்கு 0ன்னு ஆயிருக்கும். இன்டூ மைனஸ் 0.1 மட்டும் கிடைக்கும். டீங்கிறதோட வேல்யூ 1ன்னு ஆயிருக்கும். ஸோ 100 இன்டூ இந்த 2 வந்து 200ன்னு வரும். அதோட இந்த மைனஸ் 0.1 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் 20ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே கிடைச்சிடும். I will able to understand this. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும். டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் n அப்படின்னா n இன்டூ எக்ஸ் பவர் n மைனஸ் 1. n இன்டூ எக்ஸ் பவர் n மைனஸ் 1ன்னு படிச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ இங்கக்குள்ள வந்து நமக்கு இங்கக்குள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறனால இது ஃப்ரண்ட்ல வந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த 100 இந்த 2 அடுத்து இந்த டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது டி வந்து 1ன்னு ஆயிட்டு மைனஸ் 0.1 மட்டும் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் வந்து இந்த மைனஸ் 20 இன்டூ இந்த டேர்ம் பேஸ்ல இருந்த வேல்யூஸ் மட்டும் அப்படியே இருந்திருக்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பர்சன் ஃபர்கெட்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபர்கெட்ஸை விட்டுட்டு முதல்ல இந்த 2 டேஸ்ல எவ்வளோ ரிமெம்பர் பண்ணியிருப்பாங்கங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ டி ஈக்குவல் டு 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். Therefore at t equal to 2 இதை t equal to 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1 மைனஸ் 0.1 into 2ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 0.2 ஆயிடும். ஸோ 1 மைனஸ் 0.2ங்கிறதோட வேல்யூ 0.8ன்னு மாறிடும். ஸோ 0.8ஐயும் இந்த மைனஸ் 20ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we will get d of w of t divided by dt equal to minus 16 கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கான்செப்ட் பண்ணலாம். இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து பிளஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்வர்ட்ல இருக்கும், பேக்வர்ட்ல நெகட்டிவா இருந்தா பேக்வர்ட்ல இருக்கும்னு பார்த்தோமா. ஸோ அதே மாதிரி தான் பாசிட்டிவா இருந்தா ரிமெம்பர் வச்சிருந்துருப்பாங்க. இங்க நெகட்டிவ் இருக்கனால ஹவ் டு கன்சிடர் தட் அஸ் த ஃபர்கெட். ஸோ மறந்து போயிருப்பாங்கங்கிறத நம்ம ஞாபகம். ஸோ அந்த பர்சன் வந்து ஃபர்கெட்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 16 வேர்ட்ஸ். ஓகே. ஆஃப்டர் 2 days ஆஃப் ஸ்டடிங். ஸோ ஒரு வேர்டு வந்து நீ கற்றுக்கிட்டாங்க 100 வேர்ட்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா 2 days கழிச்சு அதில் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் மறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னா 16 வேர்ட்ஸ் மறந்து போயிருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. இது நெகட்டிவ்னு வந்தனால ஃபர்கெட்ஸ்ன்னு போடுறாங்க. இதே இது பாசிட்டிவ்னு இருந்ததுன்னா ரிமெம்பர்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே. Let us see the example 6th sum in chapter 7. A particle moves along a horizontal line such that its position at any time t greater than or equal to 0 is given by s of t equal to t cube minus 6t square plus 9t plus 1. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ஹரிஜாண்டல் லைன்ல மூவ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ அது ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் டைம்லையும் டைம் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு செகண்ட்ல எப்படி இருக்கு, 2 secondsல எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு பொசிஷன் ஃபங்க்ஷன் வச்சு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க. த ஃபங்க்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது. வேர் எஸ் இஸ் மெஷர்ட் இன் மீட்டர்ஸ். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து மீட்டர்ஸ்ல மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டைமை வந்து டி இன் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் டைமை வந்து டீன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அது வந்து செகண்ட்ஸ்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இதில் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் அட் வாட் டைம் த பார்ட்டிகிள் இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஸோ எந்த டைம்ல இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு இருக்க பார்ட்டிகிள் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே அந்த ரிமார்க்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி வந்து 0க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் பொசிஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட டெரிவேட்டிவ் தான் வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சொல்லலாம். தட் இஸ் வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ இதோட டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி அதை ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா we will get the time. That time represents the particle is at rest. Okay.
ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா at what time the particle changes its direction. ஸோ இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து எப்போ டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்னு. ஸோ இதுவும் அந்த நோட்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து அதோட டைரக்ஷனை எப்போ சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டியோட சைன் வந்து எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போதான் வந்து அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்னு. அது எந்த டைம்லன்னு இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு பை த பார்ட்டிகிள் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ். ஸோ இதுவும் அந்த ரிமார்க்ஸில் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா படித்தோம். அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, let us see the solution. So first you have to write the given function s of t equal to t cube minus 6t square plus 9t plus 1. ஸோ ஒரு பார்ட்டிகிள் ரெஸ்ட்ல எப்போ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் சரி, அல்லது அது அதோட டைரக்ஷன் எப்போ மாற்றிக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் we must want velocity. So velocity is nothing but a first order derivative of this distance. That is position function ஓட first order derivative தான் நம்ம velocity ன்னு சொல்லுவோம். So on differentiating we get this s dash of t ன்னு கிடைக்கும். That is nothing but v of t. இங்க velocityங்கிறத தான் v of t ன்னு represent பண்ணியிருக்காங்க. So t cube differentiate பண்ணோம்னா 3t square minus 6t square பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க t square பண்ணும்போது 2t ன்னு கிடைக்கும். இங்க minus 6 இருக்கு. So minus 12t ன்னு கிடைக்கும். Plus 9 into t differentiate பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். So plus 9. 1 differentiate பண்ணும்போது 0 ன்னு ஆயிடும். So this represents the velocity of the given function with respect to the time t. So நமக்கு first question என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகிள் வந்து எந்த டைம்ல வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும். So already we are known that the particle is at rest when velocity is equal to 0. So நம்ம ஏற்கனவே velocity function இந்த இது கண்டுபிடிச்சிருந்தோம். So இதை factorize பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 3 into t minus 1 into t minus 3. That is நம்ம இதுல இருந்து 3 காமனா எடுத்துட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற quadratic polynomial factorize பண்ணோம்னா we will get this answer. Next இந்த equal to 0 ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா we will get the t answer. So which gives t equal to 1 and t equal to 3. That's all the answer for the first subdivision. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா first secondலயும் third secondலயும் இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து எந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லாம ரெஸ்ட்ல இருக்கும்னு அர்த்தம். ஓகே, செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ எப்பப்பெல்லாம் அதோட டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கும் அட் வாட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ த பார்ட்டிகிள் சேஞ்சஸ் இட்ஸ் டைரக்ஷன் வென் v of t சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சைன். எப்பப்பெல்லாம் வெலாசிட்டியோட சைன் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் வந்து மூவ் பண்ணி அதோட பொசிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்திருந்த கொஸ்டின்ல t வந்து கிரேட்டர் than or equal to 0ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம 2 டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 1, 3. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எப்பெல்லாம் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எடுத்துக்க போறோம்னா t வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் than or equal to 0 பட் லெஸ் தென் 1ன்னு எடுத்துக்க போறோம். ஸோ நீங்க t யோட வேல்யூ வந்து 0வோட பெருசாகவும் 1ோட லெஸராகவும் எடுத்துக்கும் போது இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்க இந்த t வேல்யூ t minus 1 t minus 3 both are less than 0. That is for example நீங்க வந்து இப்போ 1ோட கம்மியா ஏதாவது வேல்யூ எடுத்து சப்போஸ் 0.5 எடுத்துட்டோம்னா இங்கேயும் மைனஸ்ல கிடைக்கும், இங்கேயும் மைனஸ்ல கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இங்க லெஸ் தென் 0ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஆனா அது ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இந்த வெலாசிட்டி ஃபங்க்ஷன்ல ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது அது பாசிட்டிவா சேஞ்ச் ஆயிடும். தட் இஸ் v of t is greater than 0. Are you able to understand this? இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் லெஸ் தென் வேல்யூவா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது v of t யோட வேல்யூ பாசிட்டிவா மாறிடும். ஏன்னா மைனஸ் இன்டூ மைனஸ்னா பிளஸ்ன்னு ஆயிடும். ஓகே, ஸோ அடுத்து இப்போ 0ல இருந்து 1 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் 1ல இருந்து 3க்குள்ள இருந்தா என்னன்னு பார்க்கலாம். தட் இஸ் இஃப் t வேல்யூ இஸ் லைஸ் பிட்வீன் 1 and 3. ஸோ அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற டேர்ம் 1 விட கிரேட்டரா இருக்கும் போது இது பாசிட்டிவா இருக்கும். தட் இஸ் கிரேட்டர் than 0வா இருக்கும். அதே இது லெஸ் தென் 3ஆ இருக்கும் போது இந்த டேர்ம் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். ஸோ ஒரு டேர்ம் பாசிட்டிவ் ஒரு டேர்ம் நெகட்டிவா இருந்தா அண்ட் ஹென்ஸ் வெலாசிட்டி வந்து less than 0வா மாறிடும். தட் இஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ்னா மைனஸ்ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ இந்த இதுல 0ல இருந்து 1ல இருக்கும் போது கிரேட்டர் than 0வா இருக்கு. 1ல இருந்து 3ஆ இருக்கும் போது அதோட சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. வெலாசிட்டியில வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, அடுத்து நெகட்டிவா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா கிரேட்டர் than 3ஆ இருந்தா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கிரேட்டர் than 3ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா போத் ஆர் த பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்.
ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்னா வெலாசிட்டி வேல்யூ அந்த நேரம் நமக்கு பாசிட்டிவாக தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆயிருக்கனால we conclude that the particle changes its direction when t equal to 1 and t equal to 3. So this is the answer for the second subdivision. So last subdivisionல என்ன question கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா total distance traveled by the particle in the first 2 seconds சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து 0 செகண்டுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ the total distance traveled by the particle from that time t equal to 0 to t equal to 2 is given by நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம், நம்பருக்கு தான் ரிமார்க்ஸ்ல s of t1 minus s of tc that is modulus value plus modulus of s of tc minus s of t2. இதில் t1 t2ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் டைம் அண்ட் எண்டிங் டைம். ஸோ இந்த tcங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டைம்குள்ள அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து எந்த டைம்ல டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுதோ அதுதான் அந்த டிசின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தா செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல ஸோ எந்தெந்த டைம்லலாம் அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணதுன்னா t ஈக்குவல் டு 1 அண்ட் t ஈக்குவல் டு 3ன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த 0 to 2க்குள்ள எந்த பாயிண்ட்ல அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படின்னா t equal to 1ங்கிற பொசிஷன்ல. ஸோ நம்ம tcக்கு பதிலாக 1 எடுத்துக்கணும், t1ங்கிறத 0ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம், t2ங்கிறத வந்து 2ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் s of 0 மைனஸ் s of 1. இந்த 1 எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுதா? இந்த 0 to 2க்குள்ள அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல அதோட டைரக்ஷனை மாத்திக்குதோ அதுதான் வந்து அந்த tcங்கிறது. ஸோ நம்ம இதுக்கு செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல கண்டுபிடிச்ச t ஈக்குவல் டு 1 t ஈக்குவல் டு 3ல இந்த லிமிட்குள்ள வர்ற t ஈக்குவல் டு 1 மட்டும் இங்க கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஓகே, தென் பிளஸ் s of 1 மைனஸ் s of 2. ஸோ இந்த sங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொசிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. s of t ஈக்குவல் டு t கியூப் மைனஸ் 6t ஸ்கொயர் பிளஸ் 9t பிளஸ் 1. ஸோ இதுல ஜஸ்ட் 0 இந்த 1 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் ஆன்சர். ஸோ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா இங்கே 0 ஆயிடும் 0 ஆயிடும் 0 ஆயிடும் 1 மட்டும் கிடைக்கும். அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து s of 1 அப்படின்னா 1 கியூபோட ஆன்சர் 1 மைனஸ் 6 1 ஸ்கொயரோட ஆன்சர் 1. ஸோ 1 மைனஸ் 6 தான் மைனஸ் 5 பிளஸ் இங்கே 9 இன்டூ 1ன்னு கிடைக்கும். ஸோ 9 பிளஸ் 1 ஸோ 10ன்னு கிடைக்கும். ஸோ 10 இங்கே மைனஸ் 5னா 5ன்னு கிடைக்கும். இங்கே ஆல்ரெடி இன்னொரு மைனஸ் இருக்கு, ஸோ அதனால மைனஸ் 5ன்னு போட்டிருக்காங்க. பிளஸ் இந்த s of 1ஓட ஆன்சர் 5 மைனஸ் அடுத்து sக்கு பதில் இங்கே s of 2ல தட் இஸ் tக்கு பதில் 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா we will get the answer as 3. ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 4ன்னு கிடைக்கும், இதோட ஆன்சர் 2ன்னு கிடைக்கும். மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இங்கே 4 பிளஸ் 2ங்கிறது 6ன்னு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கு சம்ல ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா sங்கிறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர்ஸ். ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு பை த பார்ட்டிகல் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 2 செகண்ட்ஸ் எவ்வளவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 6 மீட்டர்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.